सारे विद्यार्थियों नूं प्यार सत्कार भरी सत श्री अकाल। एक बार फिर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है जी। सो आपां जिवें कि पिछली जमात दे विच सुरजीत पात्र जी की जिहड़ी एक कविता दे रखी है उहदे बारे आपां विचार चर्चा व्याख्या कीती सी। सो उन्हां दी जिहड़ी अगली कविता है जिहड़ी उहदे बारे विचार चर्चा करते हैं जी, जिहदा सिरलेख है आया नंद किशोर। नंद किशोर है जिहड़ा एक मजदूर का नाम है, एक कामा एक मजदूर है जो बिहार तो चल के पंजाब दे विच आउंदा है। बिहार तो यूपी, बिहार तो बहुत सारे जिहड़े कामे मजदूर है वो पंजाब दे विच आउंदे है। ते कवि ने सुरजीत पात्र जी ने एक नाम जिसका दिता होया मजदूर का, नंद किशोर एक कामा है, एक मजदूर है जो कि अपनियां लोड़ां पूरियां करन लई बिहार तो पंजाब दे विच आउंदा है। सो ये बड़ी शानदार तरीके नाल एक कहानी दे रूप विच लिखी गई कविता है। एक बार मैं पूरी नूं पढ़ दिना। पिछे पिछे रिज़्क दे आया नंद किशोर, चल के दूर बिहार तो गड्डी बैठा सियाल दा, नाल बथेरे होर राम कली भी नाल सी, सुगड़ लुगाई उस दी, लुधियाने दे कोल ही एक पिंड बाड़ेवाल विच जड़ लगी ते पुंगरी, राम कली दी कुख चों जन्मी बेटी उस दी, ना रखिया सी माधुरी। हुण ध्यान आ रही है ना तुहानू, एक कहानी रूप दे विच वेखो। कल मैं देखी माधुरी उसे पिंड स्कूल विच, गुत्ता बन के रिबन विच, सोहनी पट्टी पोच के ऊड़ा ऐड़ा लिख रही। फिर अगे कवि एक सवाल करदा, कहंदा ऊड़ा ऐड़ा लिख रही बेटी नंद किशोर दी, किन्ना गूढ़ा साक है अखरां ते रिज़्क दा। अगे होर वधदी है कहानी। इसे पिंड दे लाडले पोते अक्षर सिंह दे बह बापू दी कार विच लुधियाने आंदे कॉन्वेंट विच पढ़ रहे ABCD सिख दे। फिर कवि व्यंग रूप विच सवाल करदा, ABCD सिख दे पोते अक्षर सिंह दे, किन्ना गूढ़ा साक है अखर ते आकांखिया। सो ये आप कविता जी एक बार आप पूरी इहदा वाचन कर चुके हैं जी। हुण आपां गल करदे हां इसदी व्याख्या ते। कहंदा पिछे पिछे रिज़्क दे आया नंद किशोर। नंद किशोर नाम का जिहड़ा मजदूर है, रिज़्क मतलब रोटी रोज़ी दे कारण, रोटी रोज़ी होर कोई शौक नहीं हुंदा किसी नूं अपना जिहड़ा हुंदा अपना स्थान जिहड़ा जिस स्थान ते जम्मे पले होइए वो छड्ड के जाना कोई शौक ना थोड़ा जाता। और रिज़्क दे कारण पिछे पिछे रिज़्क दे आया नंद किशोर। कवि सुरजीत पात्र जी कहते हैं की कहते ने, पिछे पिछे रिज़्क दे आया नंद किशोर के रोटी रोज़ी दे कारण नंद किशोर चल के दूर बिहार तो गड्डी बैठा सियाल दा। सियाल दा एक खेतर है, बिहार का एक खेतर है, उतों यह चलिया जी। बिहार का एक खेतर है, गड्डी बैठा सियाल दा। सो सियाल दा शहर चों गड्डी दे विच बैठा है, नाल बथेरे होर, नाल उसदे होर भी बथेरे जाने ने। राम कली भी नाल सी, सुगड़ लुगाई उस दी, उस दे नाल उस दी सुगड़ भाव सियाणी, लुगाई मतलब घर वाली, उस दी सियाणी घर वाली, लुगाई घर वाली, उसकी घर वाली है जिहड़ी उस दे नाल है जी, जिसका नाम कवि सुरजीत पात्र जी ने राम कली दस्या जी। सो अगे की होया, लुधियाने दे कोल ही एक पिंड बाड़ेवाल विच। सो वो जिहड़ा नंद किशोर है जिहड़ा उसकी पत्नी राम कली, वो दोनों जणियां ने बाड़ेवाल पिंड दे विच, लुधियाने का पिंड है जी एक बाड़ेवाल, बाड़ेवाल दे विच वो रहना उन्होंने शुरू कर दिता। उत्थे अपनी मजदूरी करनी शुरू कर दी। जड़ लगी ते पुंगरी, राम कली दी कुख चों जन्मी बेटी उस दी, ना रखिया सी माधुरी। सो राम कली दी कुख चों की होया जी, एक बेटी का जन्म होया जिहदा नाम उन्होंने माधुरी रखिया। अगे की होया, कवि की कहंदा कल मैं देखी माधुरी। कवि कहना मैं कल माधुरी नूं देखिया उसे पिंड स्कूल विच, उस बाड़ेवाल दे पिंड दे स्कूल विच, गुत्ता बन के रिबन विच,
ਗੁੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਪੱਟੀ ਪੋਚ ਕੇ, ਪੱਟੀ ਫੱਟੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੱਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫੱਟੀ, ਪੱਟੀ ਜਾਂ ਫੱਟੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਊੜਾ ਐੜਾ ABCD, ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਹਣੀ ਪੱਟੀ ਪੋਚ ਕੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਲਿਖ ਰਹੀ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਾਧੁਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁੱਤਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਿਬਨ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਪੱਟੀ ਪੋਚ ਕੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਲਿਖ ਰਹੀ। ਉਸ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਪੋਚ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਊੜਾ ਐੜਾ ਲਿਖ ਰਹੀ ਬੇਟੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਊੜਾ ਐੜਾ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਵੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਲਿਖ ਰਹੀ ਬੇਟੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ, ਵੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਗੂੜਾ ਸਾਕ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੂੜਾ, ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਦਿਆ, ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ। ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ। ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੋਤੇ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਸੇ ਬਾੜੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੋਤਰੇ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੌਨਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ABCD ਸਿੱਖਦੇ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ABCD ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਹੈ ਮਾਧੁਰੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ABCD ਸਿੱਖਦੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੀ, ABCD ਸਿੱਖਦੇ ਪੋਤੇ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਬਈ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋ ਕੇ ABCD ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ, ਕਿੰਨਾ ਗੂੜਾ ਸਾਕ ਹੈ ਅੱਖਰ ਤੇ ਆਕਾਂਖਿਆ। ਆਕਾਂਖਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਆਕਾਂਖਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗੂੜਾ ਸਾਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤਰੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੋਤਰੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਖਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ABCD ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ
ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੂਗਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਵਪੂਰਨ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਵੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਭਾਵ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਆਇਆ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠਾ ਸਿਆਲ ਦਾ, ਨਾਲ ਬਥੇਰੇ ਹੋਰ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਸੁਗੜ ਲਗਾਈ ਉਸ ਦੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਾੜੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜੜ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪੁੰਗਰੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਜਨਮੀ ਬੇਟੀ ਉਸ ਦੀ, ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਾਧੁਰੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਮਾਧੁਰੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਤਾ ਬਨ ਕੇ ਰਿਬਨ ਵਿੱਚ, ਸੋਹਣੀ ਪੱਟੀ ਪੋਚ ਕੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਲਿਖ ਰਹੀ। ਊੜਾ ਐੜਾ ਲਿਖ ਰਹੀ ਬੇਟੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਗੂੜਾ ਸਾਕ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੋਤੇ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਬਹਿ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਕੌਨਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ABCD ਸਿੱਖਦੇ। ABCD ਸਿੱਖਦੇ ਪੋਤੇ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਗੂੜਾ ਸਾਕ ਹੈ ਅੱਖਰ ਤੇ ਆਕਾਂਖਿਆਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 2 ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।